पुस्तक व्यवस्था साहब की पुस्तक जिहड़ी सानू दित्ती गई आ, जिहड़ी उस वेले इजरायलियां नूं दित्ती गई सी, उसके दो परपस सीगे। जिहड़ा एक परपस तां इह सी कि इजरायली उन्हां बच्चियां नूं जिहड़े उत्थे ऑफ कोर्स जिहड़े पैदा होए आ 40 सालां दे विच और जिहड़े उत्थों 20 साल दी तो घट उम्र दे आए आ, उन्हां दे कोल ਇਹ ਲੇਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। जो कोड़ी अंग से प्रभु ने उन्हां दे विचों कट्टे और ओदी जगह दे उत्ते खुदावन ने उन्हां नूं एक बन दिता, एक ताजगी दित्ती। और असीं अगर देखिए तो उन्हां दे विच जिसले उत्थों आए सीगे तां उन्हां दे विच 6 लाख मर्द सीगे, हुण उन्हां दे कोल 6 लाख लड़ाके आ। सो यही नहीं कि प्रभु ने प्रभु अन्नेवाह उन्हां नूं मारी जांदा सी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ अगर किसी कंट्री ने दूजे कंट्री के उत्ते कब्जा करना होवे तो हिसाब किताब लाउंदा कि उन्हां को किन्ने घोड़े आ, उन्हां को किन्ने रथ आ, उन्हां दे कोल उन्हां दीयां कंधां किद्दां दीयां आ, उन्हां को किहड़े हथियार आ और उन्हां दी फौज किन्नी आ। इत्थे उन्हां चीज़ां दा हिसाब नहीं लाया जा। इत्थे उन्हां नूं आत्मक तौर दे उत्ते तैयार किया जा रहा कि जिथे तुसी जा रहे हैं तुसी उन्हां दे देवी देवते भी नहीं पूजने और जिथों तुसी आ रहे हैं तुसी उत्थे दे देवी देवते भी नहीं पूजने। मैं जिउंदा परमेश्वर जो 40 साल तुहाडे नाल रहा, जिसने 40 साल हर रोज तुहानूं स्वर्ग तो खाण नूं दित्ता, जिन्हें 40 साल तुहानूं पीण नूं पानी दिता और इस सुक्की धरती दे उत्ते तुहानूं ऐसा जीवन, एक ऐसा वचन दिता, एक ऐसा रस्ता दिखाया, एक ऐसी व्यवस्था दी जो किसी दे कोल नहीं। तुसीं सिर्फ उसनूं और उसनूं अपना प्रभु और अपना राजा करके मनना। हुण इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पैना क्योंकि जिद्दां अज साडे कोल अमेरिका दे विच राजा ने, कई कंट्री उन्हां दे विच राजा ने, साडे कोल राणी हैगी है, इंग्लैंड दी राणी, उन्हां कोल राजा ने। सो उन्हां दा सिस्टम की है, उन्हां दे उत्ते सब तो उत्ते जिहड़ी टॉप मोस्ट जिहड़ी लाइन आ ओह उन्हां दे जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे जज आ, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 11 भी हो सकते, उनकी गिनती हमेशा जिदा कि ऑड होंदी है, वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज टॉप ते होंदे आ, उहदे तो थल्ले प्रेजिडेंट हुंदा, प्रेजिडेंट तो थल्ले बाकी दीयां चीज़ां हुंदी। असीं गांह जाके देखना कि प्रभु ने इन्हां नूं न्याय देने, यानी कि जज, क्योंकि राजा वो आप, कौम दे उत्ते राज वो आप करता। सो इस सारी कौम नूं इन्हां चीज़ां नूं सिखाया गया और इस पोथी दे विच उसनूं संखेप कर दिता गया और एक जगह दे उत्ते इकट्ठा कर दिता गया ताकि कि वो पिछलियां पोथियां दे विचों जिहड़ियां 3 जिद्दां कि कूच होई और उस तो बाद लेवियां दी पोथी हुई और नंबर्स होया कि उन्हां दे विच वो किसी तरह दा
एक दूसरे के नाल क्लैश ना कर। वो अपना इतिहास उत्थों पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यवस्था जिहड़ी आ उन्होंने सारी दी सारी एक जगह ते इकट्ठी कर दी गई। दिस इज द बुक ऑफ लॉ फॉर देम। ये उन्हों का लीगल सिस्टम भी है और ये उन्होंने यादगारी की पुस्तक भी है भी असी लंघन जा रहे हैं। सो आओ इस दे पहले चैप्टर तो शुरू करिए और ये काफी लंबा चैप्टर। आओ पहला असी इस दियां पहलियां 8 आयतां पढ़ांगे और जिन्हें शुरू करना चैप्टर उन्हें खत्म करना। सो दैट्स द इस तरह आप करना, जिन्हें पर चैप्टर शुरू करना उन्हें खत्म करना। राइट, मैं पढ़ दूंगी पास्टर जी। हाँ जी, गो अहेड मेरी फ्रेंड। इस पुस्तक विच अगले पन्नियां ते ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਾਬਾ ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਫ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਾਨ, ਤੋਫਲ, ਹਸੇਰੋਬ ਅਤੇ ਦੀਜ਼ਾ ਹਾਥ ਨਗਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨਿਆ ਤੱਕ ਸਈਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅਦਰਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਅਰਥਾਤ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਰਾਬਾ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਫਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1423 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ 1422 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। That's the last month of Moses' life. So ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਤਾਨ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ ਬੈਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਉਸਨੇ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਰਦਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਜਰਦਨ ਦਾ ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਓਨਲੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ 1000 ਦੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ 100 ਦੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨ ਜਾਪੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੀਗਾ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨਾਗੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ 52 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 11 ਟੱਬਰ ਆ। 10 ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਿਸਲੇ 5 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 5 ਜਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੌਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਜਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ them, ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਘਸੀਟਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਟਾਨ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਆਪ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 33 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਕੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰੋ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਘੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ। ਉਹ 12 ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਕੋਲ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਲਈ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੈਂਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਓ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ। ਔਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਅਜੀਬ ਵੈਦਰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਰਾਕਲ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਕੁੜਾਏ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੂਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-40 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ
ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪਪਟ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸੈਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਥ ਦੌੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਿੱਧਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 39 ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, 38 ਸਾਲ ਆ, ਕੋਈ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 34 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੈਵੀ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਆਓ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਓ, ਲੱਭ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰਾਹ, 40 ਸਾਲ ਹੁਣ ਘੁੰਮੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਚੁਣੇ, ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, God is able, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੇ ਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਖੰਭਾ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਬੜਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਸਰਾਫ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਬੁੱਕ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ 41 ਤੋਂ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਰਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਰਕ ਆਫ ਕਵਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ
ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਬਸ। ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ 15 ਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਈਸਾਊ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੇਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਈਸਾਊ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿਚਲੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਈਸਾਊ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਸੇਈਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਜੋ ਏਲਤ ਅਤੇ ਜੋ ਨਗਰ ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੂਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਮੀਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਕੀ ਜਾਤ ਦੇ ਡੈਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਫਾਇਮ ਅਰਥਾਤ ਦੈਂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਆਬ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਸੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰੀਮ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਈਸਾਊ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਜਰਦ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੂਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਈਸਾਊ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਾਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜੂੜਾ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਣਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਲੂਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਅਮੋਨੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁਆਬੀ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੂਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਇਹ ਅਸਾਓ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਣਬਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 37.5 ਸਾਲ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਣਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਖੱਪ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਠਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਮੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਲੂਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਫਾਇਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰਫਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮੋਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਜੁਮੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਾਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ, ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੋਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਈਸਾਊ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਈਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਨ। ਅਵੀਮ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਫਤੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਫਤੋਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿਹੋਨ, ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈ ਅਤੇ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਭੈ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮੁਆਬੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗੇ, ਈਸਾਊ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋਰਡਨ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸੇ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਕਟੂਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਚੁਣਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸਾਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 2 ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭੈ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਭੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਰੀਆ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਛਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਆ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ ਥਾਣੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਨਿਪੈਗ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨੰਗ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਜਾ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸਾਓ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਏਸਾਓ ਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੂਤ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੂਤ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਤ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੂਤ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲ ਉਹ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੀਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਗਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਉ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ। ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਸੋ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਤੇਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 5 ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈਗਾ and they are ready for us. So let's do that. It's going to be a little bit work. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ।